Dear teachers, welcome to JSN English Learning. We are with Unit 7 of PGTRB and we are beginning Commonwealth Literature today. And poetry for non-detailed study, E.J. Pratt's The Dying Eagle. So, The Dying Eagle is a very beautiful poem that speaks about um, the loss of power. Eagle is a very powerful beast and it believes that it is the most powerful beast, and wherever an eagle is, it has a domain. அந்த ஈகிள் அப்படிங்கிற அந்த பறவை என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான பறவை. அது ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாக்குள்ளார தான் அரசன் என்று நினைத்து கொண்டு இருக்கிறது. அது வயதாகும் பொழுது அந்த வயது முதிர்மையால் வர 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 ஒரு சில பிரச்சனைகளை அது சமாளிக்கணும். நம்ம வயது முதிர்ந்து போகும் பொழுது நமக்கு நம்முடைய sense start failing. Okay? All the faculties, they start failing, and most of the time people who become old, they also get matured. They come to an understanding that their power is being lost and they get into term with that particular ideology. நம்முடைய பவர் அப்படிங்கிறது குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அப்படின்னு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கொஞ்சம் மாடரேட்டா இருப்பாங்க, கொஞ்சம் வாழ்க்கையின் யதார்த்தத்தை புரிந்து கொள்வார்கள். ஆனா ஒரு சில பேரால அந்த யதார்த்தத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாத மக்கள் இருக்காங்க. அப்படி இருக்கக்கூடிய மக்கள் they will be like this dying eagle. They'll be very frustrated because they feel that they are losing their power and they feel that the younger generation is taking the power away from them, that these people are not able to fight with those younger generation. இதுதான் இந்த போயமுடைய thematic, the loss of power. இன்னொரு ஆங்கிள் பாத்தீங்கன்னா டையிங் ஈகிள் அப்படிங்கிறது இது ஒரு ஈகிளை பத்தி தானா சார் ஒரு போயம் எழுதியிருக்காரு அப்படின்னா அப்படி கிடையாது. இட் இஸ் த லாஸ் ஆஃப் ஒன் ஐடியாலஜி, த ஃபெயிலியர் ஆஃப் ஒன் ஐடியாலஜி அண்ட் த எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் அனதர் ஐடியாலஜி. ஒரு ஐடியாலஜி அப்படிங்கிறது ஒரு காலகட்டத்தில் ரொம்ப பாப்புலரா இருக்கு. அந்த ஐடியாலஜி என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அது என்ன நினைக்குதுன்னா, ஐ ஆம் த சுப்ரீம் ரூலர் ஆஃப் த வேர்ல்ட் அப்படின்னு நினைக்குது. ஆனா when another ideology steps in, this ideology should step out. Anna, most of the time there is a conflict between two ideologies. For example, here eagle represents the tradition, and the new bird which enters into the eagle's zone is modernity. The conflict between tradition and modernity. Modernity is always challenging. ஆனா இந்த ட்ரெடிஷன் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா, அந்த ட்ரெடிஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இந்த மாடர்னிட்டிய உள்ள வருவதை அக்செப்ட் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது. அது ஒரு கான்ஃபிளிக்டா இந்த ஒரு போயத்துல ஒரு சிம்பாலிக்கா பிரசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னொன்னு ரொம்ப ஜென்ரலான லாஸ்ட் டைம் பிஜிடிஆர்ல கேட்டது என்ன அப்படின்னா, வாட் இஸ் த தீம் ஆஃப் த போயம்? தட் சேஞ்ச் இஸ் இன்னெவிட்டபிள், சேஞ்ச் இஸ் அன்அவாய்டபிள் அப்படிங்கிறது இந்த ஒரு போயத்தினுடைய தீம். இந்த தீம் நமக்கு சொல்றதுக்காக E.J. Pratt, the Canadian writer, என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, he is taking the image of an eagle. நேச்சர்ல இருந்து ஒரு அனிமலுடைய இன்ஸ்டிங்க்டை எடுத்து நமக்கு அப்படியே காட்டியிருக்காரு. How animals feel bad when they are challenged by skilled younger ones. Sometime நம்மளுடைய ரியல் லைஃப்லயே இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்போம். என்ன அப்படின்னா, இந்த சோ கால்ட் சீனியர்ஸ் cannot digest sometime. I am not generalizing, but most of the seniors, they love to see young generation coming up exhibiting their talents or showing how skilled they are. But there are a few elder ones who don't like younger ones coming up. They feel that the younger ones exhibiting their talent and skill is a challenge to their existence. அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் தான் இந்த டையிங் ஈகிள் உடைய ஃபீல். Now we get into the writer E.J. Pratt. What is the full name of E.J. Pratt? அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, the full name of E.J. Pratt is Edwin John Doe Pratt. Okay, and this man lived between 1882 to 1964. And he is a Canadian writer, and he was the literary advisor to the editorial board of a particular
journal called Acta Victoriana, and he was the founder and the first editor of the Canadian Poetry Magazine. ஒரு பெரிய மேகசின், ரொம்ப பாப்புலரா இருந்த மேகசின், அதனுடைய ஃபவுண்டராகவும் இருந்திருக்கிறார். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எடிட்டராகவும் இருந்திருக்கார். அந்த மேகசினை எடிட் பண்ற வேலையும் செய்திருக்கிறார். எந்த வருடத்திலிருந்து எந்த வருடம்? 1936 1943. And then he has received several medals, and I have focused only on the Governor General's Medal for a collection, an anthology called The Fable of Goats and Other Poems. அது இல்லாம அவர் நிறைய அவார்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கியிருக்கிறார். நமக்கு just we need to know this. Now we get into the poem. ஏற்கனவே நம்ம இந்த போயட்னுடைய தீம் என்னன்னு சொன்னோம். What is the theme of the poem, teachers? Unchangeable. Change. Yeah, change is a reality. We need to come into terms with change. We have to accept that change is the only thing that remains unchanged. மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா நிறைய நேரத்துல நம்ம அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதே இல்லை. நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா, கடைசி வரைக்கும் நம்ம கெத்தா இருக்கலாம். அப்ப நமக்கும் சேலஞ்ச் வரும் லைஃப்ல. வரும்பொழுது நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஒதுங்கி மற்றவர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு. Now look at the image that the poet is choosing. He is choosing a beautiful animal kingdom imagery, bird imagery எடுத்துக்கிறார். He is getting into the animal world and he is trying to teach a lesson to the world. Okay, so through the description of a eagle, the author is trying to teach a lesson to the world. என்ன lesson teach பண்ண வர்றாரு சார் அப்படின்னா, we need to be ready to accept change. We need to be ready to accept change அப்படிங்கிறது. இப்ப அப்படி நம்ம சேஞ்ச் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா we will be contented. நமக்கு ஒரு கண்டென்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்கும். What do you mean by contentment? கண்டென்ட்மெண்ட் என்றால் மன நிறைவு. நம்ம நல்லா வாழ்ந்துட்டோம், இதுக்கு மேல என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு உணர்வு வரும். ஆனா இங்க நம்ம ஆத்தர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு ஈகிள் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, it believes that it wants to be the ruler till the end. நான் சாகுற வரைக்கும் நான் தான்டா ரூலர், என்னை யாருமே கொஸ்டின் கேட்க கூடாது, nobody should come and challenge me அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு பேர்டு. ஒரு யங் டேலண்ட் வந்து தன்னுடைய ஏரியாக்குள்ளார வந்துட்டு போனோன்னா இந்த பேர்டு வந்து ரொம்ப ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் ஆகிடுது. ஓகே, நவ் லெட்ஸ் மேக் திங்ஸ் வெரி சிம்பிள். என்ன அப்படின்னா, the bird is a old bird. இந்த சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ல the protagonist யாரு? The protagonist is a very aged bird. And the past of the bird என்னவாக இருந்தது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, in the past the bird was a powerful bird. It was exercising complete control over its region. அதனுடைய ரீஜன் என்ன சார்? அதனுடைய ரெய்னிங் ஏரியா, அதனுடைய ஆட்சிக்கு உட்பட்ட இடம் என்ன அப்படின்னா, அது ஒரு காட்டில் இருந்தது. அந்த ஒரு காட்டுல வந்து மலைகள் இருந்தன, அப்புறம் மரங்கள் இருந்தன, அப்புறம் வான்வெளி. அந்த வான்வெளிக்குள்ளார வேற யாருமே வர முடியாது. அந்த அளவுக்கு ஒரு பயங்கரமான பேர்டு இது, ஈகிள். Eagle normally it will be flying very high in the sky. Am I right, teachers? What are the traits of an eagle? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஈகிள் அப்படின்னு சொன்னோம்னா டக்குன்னு நமக்கு ஞாபகம் வருது என்ன? It is very swift in flight. பறக்கும் பொழுது பயங்கர வேகத்தோடு பறக்கும். அதே நேரத்துல sometime it even dares to fly against very strong current. விண்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா கூட அந்த விண்ட் நார்மலா பேர்ட்ஸ் என்ன பண்ணும்னா, they fly with the wind. காற்று எந்த திசை போதும் அந்த திசையை நோக்கி போகும். ஆனா sometime eagle has the habit of daring to fly against the current. அது அந்த அளவுக்கு ரொம்ப துணிச்சலான பறவை. ரெண்டாவது என்ன ஆகும்னா, it will be flying at a very high altitude. ரொம்ப உயரத்தில் பறந்து கொண்டு இருக்கும்.
அதற்கு ரொம்ப ஷார்ப்பா விஷன் வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்கும். நம்மள மாதிரி கண்ணாடி எல்லாம் போடணும் அவசியம் இல்லை. கண்ணாடி போடாமலே அது ரொம்ப உயரத்துல இருந்தா கூட கீழே டவுன் பிலோ இட்ஸ் கால்ட் அ பெனோரமிக் வியூ, ஈகிள்ஸ் ஐ வியூ அப்படிம்பாங்க. ஏன் அந்த பெனோரமிக் வியூ அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப பரந்துபட்ட ஒரு விஷன். ஆனா ஏற்கனவே நம்ம டிக்ஷனரிக்குள்ள ஒரு வேர்டு இருக்கு, என்ன அப்படின்னா ஈகிள்ஸ் ஐ வியூ அப்படின்னா எவ்வளவு உயரத்துல இருந்து பார்த்தாலும் கீழே இருக்கிறது தெளிவா தெரியும். சரி, அப்படி தெளிவா தெரிஞ்சிச்சுன்னா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, from a very height the bird will alight down swiftly and will catch the prey, and to catch the prey it will have very strong claws. அந்த நகங்கள் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும், கூர்மையா இருக்கும், குட்டி அப்படியே கிழிச்சிரும். ஏன் அப்ப அதனோட நகங்கள் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும், அதனுடைய பீக் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும், அதனுடைய விஷன் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும், அதனுடைய விங்ஸ் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். இப்ப இந்த போயத்துல there is a bird which comes to the realization that all these faculties are failing him. இந்த எல்லா திறன்களும் தன்னிடமிருந்து போய் கொண்டிருக்கிறது, எல்லா திறன்களும் தன்னை என்ன பண்ணுச்சு, ஒரு ஃபெயிலியர் ஆக்கிடுச்சு. ஏன் அப்படின்னா வயசாகி போச்சு. வயசாயிடுச்சுன்னா இந்த கையில ஒன்றும் பிடிக்க முடியல சார், கண்ணு சரியா தெரிய மாட்டேங்குது சார், நான் வந்து கண்ணாடி போட்டா கூட தெரிய மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்றேன். அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில ஒரு ஈகிள் இருக்கு. அப்ப இந்த ரியலைசேஷனுக்கு இந்த ஈகிள் வருவதற்கு காரணம் என்னவாக இருந்தது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த பேர்டு வந்து ஒரு நாள் என்ன பண்ணுச்சு, மார்னிங் டைம்ல, ஐம் ஜஸ்ட் நரேட்டிங் த ஸ்டோரி so that you will understand. Shall we go, teachers? Yeah, hope you are following me. என்ன அப்படின்னா, one fine morning the bird was seated in its usual place. ஒரு பெரிய ஓக் ட்ரீ, அந்த ஓக் ட்ரீல ஒரு ஹையஸ்ட் பிரான்ச். நார்மலா ஈகிள் என்ன பண்ணும்னா, இட் வில் பி மேக்கிங் இட்ஸ் ஹோம் in the tallest branch, the tallest branch of the tallest tree. இதை பத்தி நீங்க இன்னும் அதிகமா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, you have to go to Ted Hughes Hawk Roosting அப்படின்னு ஒரு poem இருக்கு. Hawk Roosting. Ted Hughes is a writer who is known for using animal imagery in his poem. Okay, a British writer, the husband of Sylvia Plath. அவரு வந்து ஹாக் ரூஸ்டிங் எழுதிரு. ஹாக்குனாலும் ஒன்றும் இல்லை, அதுவும் ஒரு டைப் ஆஃப் ஈகிள் தான், ஈகிள் வல்ச்சர் அந்த மாதிரி ஒரு பிரெடேட்டர் ஃபேமிலி. அப்போ அந்த பேர்டு வந்து அந்த போயம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் நரேட்டிவ் பயன்படுத்தியிருப்பாங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா அவர் சொல்றாரு, the eagle is a speaker of that poem hawk roosting. அது வந்து ஒரு சொல்லுது, நான் ஒரு காட்டுல இருக்கேன், இந்த காட்டுல எது உயர்ந்த மரமோ அந்த உயர்ந்த மரத்தில் உயர்ந்த கிளையில் மேலே அமர்ந்து நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன், அப்படியே கண் மூடிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கேன். நான் கண்ணு மூடி இருக்கேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் தூங்குறேன்னு நினைக்காதீங்க. I am actually closing my eyes and nothing can go unnoticed from me. இந்த காட்டுக்குள்ளார எந்தெந்த மிருகம் எங்க போகுது, எந்த பறவை எங்க போகுது, யாரு உள்ள வர்றா, யாரு வெளியில போறா, எல்லாமே எனக்கு தெரியும். நான் கண்ணு மூடி இருந்தாலும் நான் கண்மூடி இல்லை. அப்ப கண்ணு மூடி என்னதான் பண்ற அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் சொல்றேன், நான் கண்ணு மூடி I am planning to hunt my prey. நான் கண்மூடி தூங்கும் போது கூட நான் ஒரு வேட்டையாடும் பறவை. நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன், கால்குலேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்னுடைய மூவை, எப்படி கீழே பறந்து எந்த விலங்கை பிடிச்சி எப்படி கிழிச்சு சாப்பிடலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். கடவுள் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான மேன் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கான அடையாளம் என்ன அப்படின்னா, என்ன மாதிரி ஒரு பீஸ்ட படைச்சதுதான். என்னுடைய பீக் இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கு, என்னுடைய ஐசைட் இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கு, என்னுடைய லெக்ஸ் வந்து கேன் கேரி ஈவன் பிக் அனிமல்ஸ் டு கிரேட் ஹைட்ஸ். ஓகே, அப்படின்னு சொல்லி பெருமை பாராட்டுவதாக ஒரு போயம் எழுதியிருப்பாரு. That tells about the power of this predator bird, preying bird. ஓகே, அந்த மாதிரி ஒரு பேர்டு இந்த ஈகிள். ஒரு காலத்துல அந்த ஏரியால கொடி கட்டி பறந்தது, ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்த ஒரு பறவை ஒரு நாள் காலை தன்னுடைய யூஷுவல் இடத்துல உட்காந்து என்ன பண்ணிட்டு இருந்தது, தன்னுடைய ஏரியாவை அப்படியே சர்வே நோட்டம் விட்டு கொண்டிருந்தது. அந்த நேரத்துல ரெண்டு மலைகளுக்கு இடையே அப்படியே ஒரு மின்னல் கீற்று மாதிரி ஒரு பறவை பறந்து உள்ளே வந்து இந்த பேர்டுக்கு வந்து சேலஞ்ச் பண்ற மாதிரி, அப்படியே இவனுடைய ஏரியாக்குள்ளார சொல்லாம இன்சல்ட் பண்ற மாதிரி, அவன் என்ன இன்சல்ட் பண்ணிட்டான் சார், ஏன் ஏரியாக்குள்ளார வந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டான், டக்குன்னு போயிட்டான், என்கிட்ட பர்மிஷன் கேட்டுட்டுல வந்திருக்கணும்
அவன் பர்மிஷன் கேட்காம வந்ததே தப்பு. இது என்னோட ஏரியா, ஏரியாக்குள்ள இவன் எப்படி வரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த பறவை வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம கிட்ட புலம்புற மாதிரி இருக்கு. And then it says the bird came so swiftly and it went. And in the bird சும்மா இல்ல, it was trying to go and find what type of bird it is. ஆனா that bird was swifter than this eagle in flight. அது பறக்கும் பொழுது மிகவும் அதிவேகமாக உள்ளே வந்து இதனுடைய ஏரியாக்குள்ளார பிரவேசித்து விட்டு டக்குன்னு போயிடுச்சு. இந்த பறவை நான் போய் இப்படி உன்னை வந்து சேலஞ்ச் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு இங்க தான் பறந்து போச்சு. ஆனா இதால அந்த வேகத்திற்கு ஈடு கொடுக்க முடியவில்லை. அப்ப திருப்பியும் இந்த பறவை வந்து என்ன பண்ணுச்சு, ஆகா நம்மளால வயசாகி போச்சு, நம்மளால எதுவும் முடியாது, நம்மளுடைய ஆட்டம் முடிஞ்சிச்சு, க்ளோஸ் அப்படின்னு நினைச்சு இந்த பறவை முடிச்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு. திருப்பியும் இது உட்கார்ந்து இருக்கும்போது the other bird again came into its area. This time the bird did not try to follow it, but it was observing the bird. அந்த பேர்டுடைய அந்த பேர்டை வந்து இது அப்சர்வ் பண்ணி இது என்ன டைப் ஆஃப் பேர்டா இருக்கும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுது. ஃபைனலா இது இந்த பேர்டா அந்த பேர்டா அந்த பேர்டான்னு ஒரு 4 டைப் ஆஃப் பேர்டுடைய நேம்ஸ் இங்க மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. தட் மே பி ஆஸ்க்ட் அஸ் क्वेश्चन. அதற்கப்புறம் it comes to a conclusion that it belongs to an ancient type of bird which has a long tail and has a bat-like wings. அப்ப சொல்லுது அது ரொம்ப உயரத்துல பறக்குது சார், அதனுடைய நிழல் வந்து தரையில் படும் பொழுது எனக்கே ஒரு பயத்தை உண்டு பண்ணிருச்சு. ஏன் அப்படின்னா இந்த காடு இருக்கு இல்லையா, அந்த காட்டின் முக்காவாசியான இடங்கள் அதன் நிழலில் மறைந்து போன மாதிரி ஒரு விஷயம். இதை பார்த்தோன்னே it feels that its heart is breaking. And after seeing such a skilled bird, talented bird, this bird is accepting its failure. Accepting one's failure will be equal to dying. நீ எப்போ வந்து சைக்கலாஜிக்கலி ஒரு விஷயத்த நான் வந்து ஃபெயிலியர், என்னால இதை வந்து சாதிக்க முடியாது, என்னால 130 மார்க்ஸ் எடுக்க முடியாது அப்படின்னு எப்போ முடிவு பண்றோமோ then we become a failure. Nobody will be a failure unless the man who or the woman who accepts the fact that he is a failure. Winners never quit, quitters never win. நம்மளா என்னுடைய டிஃபீட்டை நானா முடிவு பண்ணணும், நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டா தான் நான் ஒரு டிஃபீட், இல்லை அப்படின்னா என்னால முடியும் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணி போயிட்டே இருக்கணும். நம்ம என்னைக்கு சைக்கலாஜிக்கலி when we become upset, frustrated, then we become the dying eagle. இந்த dying eagle எப்படி வந்து உட்கார்ந்து இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது தான் இந்த போயமே பிகின் ஆகுது. சரி, did you understand all these things, teachers? ஓகே, இப்ப நமக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும் நம்ம பார்த்துருவோம். என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, what is the narration used in the poem? ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவா, இல்ல செகண்ட் பர்சன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவா, அல்லது தேர்ட் பர்சன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க ஓப்பனிங் லைனே பாத்தீங்கன்னா a line has gone out from his vanquished eye. his vanquished eye அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப என்ன நரேட்டிவா இருக்கும்? இது வந்து detached narrative, third person point of view. It's a third person omniscient point of view. இந்த ஆத்தர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, அப்படியே ரொம்ப தொலைவுல இருந்து இந்த பேர்டை அப்சர்வ் பண்ணி அந்த ஆப்சர்வேஷனை நமக்கு அப்படியே ஃபைல் பண்றாரு. சம்டைம் he will also get into the mind of the eagle and will try to interpret what is going on in the mind of the eagle. அப்ப என்ன பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இங்க சொல்லியிருக்காங்க? third person point of view. So it is omniscient point of view. The narration is a detached narration. ரொம்ப அட்டாச் பண்ணி ஐயோ பாவமே அப்படின்லாம் சொல்லல, சும்மா அவர் பார்த்தது சொல்றாரு. Now look at the description of the dying eagle. The dying eagle. Look at the title. The dying eagle. Dying அப்படிங்கிற ஒரு adjective யூஸ் பண்ணி இருக்கிறாங்க. Eagle is a noun. Dying eagle அப்படின்னா the bird is almost dying. Is he physically dying அப்படின்னா need not be a physical death. It must be a psychological driven death. அவனுடைய when we allow our psyche to be troubled, then automatically the physique will become troubled.
மென்டலி நம்ம வந்து ரொம்ப ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டா ஆயிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம பாடி வந்து சிக் ஆயிடும். ஸோ த பேர்ட் இஸ் டையிங். இட் இஸ் மென்டல் சிக்னஸ் ஆல்சோ அக்கம்பனிட் பை பிசிக்கல் ஃபெயிலியர். இப்ப ஓப்பனிங் லைன் அப்படியே அப்படியே மெதுவா லைன்ஸே வந்துருவோம். ஏன்னா எங்க இருந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னு தெரியாது. ஆஸ் அ ட்ரைனர் ஐம் சப்போஸ் டு டெல் யூ வேர் த கொஸ்டின்ஸ் மே கம் ஃப்ரம். A light has gone out of his vanquished eyes. Okay, a light has gone out. அப்படின்னா the bird feels that the eyesight is failing. Normally birds have very bright eyes, but now the bird's vision is coming down. அதனுடைய eyesight is coming down. It is also the sign of defeat. ஒரு ஃபெயிலியர் ஆன ஒரு ஆள் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணு பிரைட்டா இருக்காது, அப்படியே சொங்கியா உட்காந்துருப்போம். அந்த மாதிரி சொங்கியா இந்த பேர்டு இருக்கு. லுக் அட் த வேர்ட்ஸ் விச் ஆர் யூஸ்ட். vanquished eyes. vanquished means defeated eyes. The bird is with the defeated eyes, so there is no light in the eye. Now how is the bird seated? அந்த பேர்டுடைய பொசிஷன் எப்படி உட்கார்ந்துருக்கு பாருங்க. His head was cupped within the hunch of his shoulder. hunch backs அப்படியே உட்காந்து அப்படியே இப்படி இப்படி உட்காந்து தலையை கீழே போட்டு, தட்ஸ் கால்ட் hunched. cupped within. ஹெட் வந்து அப்படியே குப்பரை போட்டு உட்காந்துருக்கு. ஏன் அப்படியே நீங்க கிளாஸ் ரூம் இமேஜின் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க எப்படி பாப்பீங்க, அப்படியே தலையை கீழே போட்டு உட்காந்துருக்கு. ஏன் நவ் த பாசிபிலிட்டி இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் பப்ஜி ஆர் பிகாஸ் ஆஃப் ஃப்ரீ ஃபயர். நைட்டு முழுசும் கேம்ஸ் விளையாண்டு முடிச்சுட்டு காலையில் வந்து அப்படியே ஃபுல்லா தலையை கீழே போட்டு உட்காந்து. Okay, his feathers were dull and bedraggled. Dull feathers, bedraggled. What do you mean by bedraggled? Bedraggled and again wet and filled with dust. The tips of his wings sprawled down to the edge of his tail. அப்படியே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, the bird உடைய tail வந்து அப்படி தொங்கிருச்சு, மேல இருந்து கீழே வரைக்கும் தர வரைக்கும் அப்படி தொங்க விட்டு அப்படியே frustration. The bird is a frustrated bird. Okay, now the author is going to say what is the age of the bird. The bird was old. Okay, old தான் சார், but it was not in his age which made him roost on the cracks. And this particular condition of the bird is not because of the age. Okay, இது வயசானதுனால வந்த தளர்வு கிடையாது, சோர்வு கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா ஈகிளை பத்தி நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா, eagle is a bird which lives for a longer duration. Okay, I do not know exactly, but people say it lives for a very long duration. Among the birds, it's a bird which has a longevity of survival. அப்ப அந்த பேர்டு வந்து கொஞ்சம் அந்த வீக் வந்து வீக் ஆகும்போது, அதனுடைய கிளாஸ் வீக் ஆகும்போது என்ன பண்ணும்னா, இட் வில் fly to highest mountain. அந்த மவுண்டன்ல இருந்து அங்க என்ன பண்ணும்னா, it will go and beat against the mountain and will break its neck, and then it will also remove all its wings. அதுல இருக்கு இல்லையா, இந்த விங்ஸ் எல்லாம் ஒன்னு ஒன்னா பிச்சு அதுவே போட்டுட்டு இந்த கிளாஸை என்ன பண்ணும், அடிச்சு உடைச்சு it will be waiting, bearing the vagaries of weather. அங்க சன்ஷைன் அதிகமா இருக்கும், விண்ட் அதிகமா இருக்கும், ரெயின் அதிகமா இருக்கும், எல்லாத்தையும் தாங்கிட்டு it will be waiting for something. என்ன அப்படின்னா, for the new feathers to grow, new beak to grow, and the new claws to grow, and then it will again start living another life. இந்த மாதிரி ஒரு ஈகிள் வாழக்கூடிய பறவை. ஆனா இந்த பறவை வந்து இன்னைக்கு ஏஜ்னால இந்த மாதிரி இல்ல, because it is psychologically it has been affected. It has accepted defeat from a younger bird. அதனால அது இப்படி உட்கார்ந்துருக்கு. So it's a psychological problem. Okay, now what is the bird doing? It is roosting on the cracks. Roosting அப்படின்னா it is almost closing its eye and it is seated on the crag. Crag அப்படின்னா it's a branch. ஒரு பிரான்ச்ல அப்படியே உட்கார்ந்து கண்ணை மூடிட்டு அப்படியே ரொம்ப சோகமா உட்கார்ந்துருக்கு. எப்படி உட்கார்ந்துருக்கு? Now comes a simile. Beautiful simile, analogy. Like a rain drenched raven. ஒரு அண்டங்காக்கா மாதிரி உட்கார்ந்துருக்கு சார். மலையில நினைச்ச ஒரு காக்கா எப்படி அப்படியே ரொம்ப சொங்கி மாதிரி உட்கார்ந்துருக்கும், அந்த மாதிரி உட்கார்ந்துருக்கு. What time of the year it is?
அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, it was seated on the branch of a oak tree in the month of November. On what tree was the dying eagle seated? On what tree was the dying eagle seated? இதுதான் கொஸ்டின். ஓகே, இல்ல அப்படின்னா, in what month of the year was the dying eagle found roosting on a crag அப்படின்னு கேட்பாங்க. So it was in the November month. And now, என்ன time of the day? ஆத்தர் பாருங்க, செட்டிங் அழகா கிரியேட் பண்றாரு. What was the time of the day? It was not night yet, because there is one more hour for the sun to set. திருப்பியும் அதே ஐடியாவை சொல்றாரு. Sunset means death symbolically. சொல்றாங்களே, சூரிய அஸ்தமனமாக போகிறது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் போகும்னா, ஹீரோ சாக போறாரு. அப்ப அந்த அஸ்தமனம் ஆகுறதுக்கு 1 மணி நேரம் இருக்கு அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் வெளிச்சம் இருக்கு. இந்த வெளிச்சத்தை பயன்படுத்தி இந்த பறவை என்ன பண்ணலாம், தன்னுடைய பவரை எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம். ஆனா இந்த பறவை என்ன பண்ணுச்சு, ஏற்கனவே சொங்கி ஆயிடுச்சு. இட் ஹஸ் அக்செப்டட் டிஃபீட். So it is there on its nest. It is very frustrated. What is the reason? The reason சொல்றாரு, because an iron has entered into his soul, which bereft him of pride and realm, had struck him today. Okay, an iron has entered into his soul. அப்படின்னா, there was a very big pain which the bird encountered. An iron has entered into somebody's soul. An idiom. What is the meaning? அப்படின்னா, the bird was very much troubled. Why was it troubled? Because something happened in the morning, and that happening touched the pride of the bird. அந்த பேர்ட் வந்து ரொம்ப ப்ரௌடா இருந்துச்சு. நம்ம தான் இந்த ஏரியால, நம்ம தான் கில்லி, நம்ம தான் கிங்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு. ஆனா அதுக்கே சேலஞ்சா இன்னொரு பேர்டு வந்துருச்சு. உடனே இந்த பேர்டு என்ன பண்ணுச்சு, ஆகா இந்த பேர்டுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒன்னும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொங்கி மாதிரி உட்காந்துச்சு. ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் ஆயிடுச்சு. It also lost its realm. Realm அப்படின்னா ஒன்னும் இல்ல, the area in which it was exercising power, that's called a realm. It is also called a dominion. D-O-M-I-N-I-A-N, dominion. என்னுடைய ஏரியா, என் ஏரியால அவன் இன்னைக்கு பெரிய தாதாவாயிட்டான். ஒரு காலத்துல நான் தான் இந்த ஏரியால தாதா வந்தேன். So what? Now the survival of the fittest. ஏன்னா நம்ம அனிமல் கிங்டம்ல பாத்தீங்கன்னா, who is the hero அப்படின்னா, the one who is the fittest. ஃபிட்டஸ்டா இருந்தாதான் ஹீரோ. அப்ப இது ஒரு காலத்துல ஃபிட்டா இருந்தது, இப்ப கொஞ்சமா அதனுடைய ஃபிட்னஸ் லெவல் குறைஞ்சிருச்சு. இதை விட ஃபிட்டான ஒரு பேர்டு வந்தோட இந்த பேர்டு வந்து ரொம்ப ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, நவ் ஓகே, ஃபார் அப் டு த நூன் that crag had been his throne. அந்த கிராக் தான் இந்த பேர்டுக்கு த்ரோன். அந்த ட்ரீயுடைய டாப் மோஸ்ட் பிரான்ச், அதுல உட்காந்து அவர் தான் ராஜான்னு நினைச்சு உட்கார்ந்து இருந்தாரு. ஆனா அந்த ராஜா அப்படிங்கிற உணர்வை தகர்க்கிற மாதிரி, அந்த கனவை தகர்க்கிற மாதிரி ஏதோ ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு. வாட் இஸ் தட் அப்படிங்கிறத அப்படியே பின்னாடி கொண்டு போறார் ஆத்தர். நவ் ஒரு காலத்துல the past of the bird. What was the past of the dying eagle? Once when the bird was young, space was his empire. அதனுடைய ஆட்சிக்கு உட்பட்ட இடம் எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the space, இந்த காற்று, இந்த வெளி, வான்வெளி தான் அதனுடையது. Bounded by the forest and the sky and the flowing horizon. Horizon அப்படின்னா துடுவானம். இந்த எண்டுல இருந்து அந்த எண்டு வரைக்கும் அப்படியே அது ஃபுல் ஏரியாவும் ஐயாவுடைய ஏரியா. நான் தான் கில்லி கிங் அப்படின்னு இருந்தது. And he had outlived all his rivals. இந்த பேர்டுக்கு ரைவல்ஸ் எல்லாமே இல்ல, வந்த எல்லாரையும் அடிச்சு போட்டுட்டு நான் தான் இங்க கில்லி அப்படின்னு. But what happened? And the eagle that now was poised over glacier or charting the coastline outline of the clouds were his by his end. என்ன சொல்றேன்னா, இந்த பறவை இருக்கு இல்லையா, இந்த பறவையோட நிறைய ரைவல்ஸ் எல்லாத்தையும் தோற்கடிச்சிருச்சு. அப்ப வேற வேற ஏரியாஸ்ல பேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கே அப்படின்னு கேட்டா என்ன சொல்றாங்கன்னா, அது இவருக்கு சொந்தக்கார பறவைங்க. They were of the same family. There were birds which were there in the mountain, which were ruling the mountains, ruling the coastal area. அப்ப அந்த பேர்ட் எல்லாம் இதுக்கு ரைவல்ஸா அப்படின்னா இல்ல. They were of the cousin, they must be cousins of this bird.
So it is one family which is ruling different areas. And now what happened? Out of their rocky nest by his mate, in the first trial of the fledgling spins, இது வரைக்கும் ஜாலியா எல்லாம் அந்த ஏரியா ஃபுல்லா நான் தாயா அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்த பறவை என்ன ஆச்சு? ஒன்லி திஸ் மார்னிங் த ஐஸ் ஆஃப் த மானர்க், ஆத்தர் சொல்றாரு, இன்னைக்கு காலையில வரைக்கும் எல்லாம் நல்லா தான் சார் போச்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு. ஆனா காலையில நம்ம ஈகிள் இஸ் called as monarch. It is addressed as monarch. Monarch na yaru? Ruler, supreme ruler. Who is monarch in this poem? Abdin kettingena, the dying eagle in the past was the monarch. Monarch abdina ruled by a single man. So this man was the most powerful. So what is the gender of the bird here? Solunga pakkalam, guess panni solunga. Use பண்ணிருக்க words எல்லாமே he. Am I right? Appa, it must be male. It's a male eagle. Male eagle. இதை நீங்க பல தரப்பட்ட வகையில இன்டர்பிரேட் பண்ணலாம். It's a male. And அங்க வர்ற இந்த இன்வேடர் பேர்டை வந்து நீங்க டிஸ்கிரிப்ஷனை வச்சு பாத்தீங்கன்னா it must be a female. So patriarchy feels that the power has gone out of its eyes because of the emergence of feminism. அப்படி கூட நீங்க இன்டர்பிரேட் பண்ணா இது தவறே கிடையாது. Only based on the text. This is called a formalist approach. Okay, now we get into என்ன அப்படின்னா, only this morning the eyes of the monarch were held in arrest by a silver flash. இது மரத்துல உட்கார்ந்து இருந்துச்சு, எப்பொழுதும் போல ஜாலியா அப்படியே உட்கார்ந்து, நம்ம தானே நம்ம ஏரியாக்குள்ள எவன் வர போறான் அப்படின்ட்டு. ஆனா திடீர்னு பாத்தீங்க வானத்துல there was a silver flash which came shining between the two peaks of the ranges. ரெண்டு மலைகளுக்கு இடையே இருந்து அந்த வான்வெளியை பார்த்துக்கிட்டு உட்கார்ந்து இருந்தது. அந்த வான்வெளியில ஒரு ஒளி கீற்று போல ஒரு அழகான ஒரு விஷயம் நடந்தது. அதை பார்த்தோம், இதுக்கு ஷாக்கு. என்ன அப்படின்னா, it must be a bird. Okay, it must be a bird. A bird which has entered into his domain without asking permission. ஏன் ஏரியாவுக்குள்ள பர்மிஷன் கேட்காம எவனோ வந்துட்டு போயிட்டான். அவன் யாருன்னு நான் பார்க்கணும், அவனை நான் என் முன்னாடி கொண்டு வந்து நிப்பாட்டுங்க அப்படின்னு. இங்க நம்ம படத்துல வந்து ஹீரோ வந்து என்ன சொல்லுவாரு, தன்னுடைய அடியாட்கள்கிட்ட சொல்லுவாரு, தன்னுடைய சகாக்கள்கிட்ட சொல்லுவாரு வில்லன். ஆனா இங்க அந்த மாதிரி சகாக்கள்லாம் இல்ல. இவரு தான் ராஜா, இவரு தான் மந்திரி, இவரு தான் எல்லாமே அந்த ஏரியால. அப்ப இவர் என்ன பண்றாரு, அப்படியே பாக்குறாரு. A sight which galvanized his back. என்ன பண்ணுது, அது பறந்த அந்த புதிய பறவை பறந்ததை பார்த்துட்டு இது என்ன பண்ணுது, அப்படியே சாஞ்சு அப்படியே நின்றுச்சு, பின்னாடி ஜெர்க் ஆகிடுச்சு. It took one step back and balanced itself, galvanized its back, balancing by putting one feet behind. அப்படியே 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 பாக்குது, மல்லாந்து போய் பாக்குது. Okay, bristled the feathers of his neck and shot his runners of dust where his talons dug recesses in the granite. அந்த பேர்டை பார்த்தோன்னே இது என்ன பண்ணுது, அப்படி தலையாட்டுது. தலையாட்டிட்டு என்ன பண்ணுது, தன்னுடைய கிளாஸ தரையில போட்டு தட்டு தட்டுன்னு தட்டுது. ஏன் ஏரியாவுக்குள்ள எப்படி இவன் வரலாம் அப்படின்ட்டு. What type of bird was that? அங்க ஒரு பறவை பறக்கிறது, அது என்ன டைப் ஆஃப் பறவை? Was it a partridge or was it a heron or a falcon or a eagle? These are some of the birds which were posing a challenge to the eagle. They are also powerful birds. அப்ப அந்த டைப் ஆஃப் பேர்டா இருக்குமோ? ஏன் ஏரியாக்குள்ளார வந்திருக்கானா, இவன் கொஞ்சம் லேசுப்பட்டவன் கிடையாது. அவன் பேட்ரிச்சா, இல்ல ஹெரன்னா, இல்லது ஃபால்கன்னா, அல்லது இன்னொரு ஈகிளா அப்படின்னு it is trying to find out what type of bird was that which entered into its territory. அதற்கப்புறம் why did the bird come? எதுக்காக இந்த பறவை ஏன் ஏரியாக்குள்ளார வந்தது? Is it just to play with me or is it challenging me? Is it challenging me? Okay, and he would reconnoiter அப்படின்னா he was trying to gather information. அது என்ன டைப் ஆஃப் பேர்டா இருக்கும், எதுக்காக வந்துச்சு? What type of bird? Why it came here? அப்படின்னு it was trying to gather information. Then இதெல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருந்துட்டு அந்த பேர்டு என்ன பண்ணுது, it is trying to fly into the sky and it is trying to gather more information. வந்துட்டு போன பறவை எந்த பறவைன்னு பாக்குறதுக்காக தன்னுடைய கிராக்ல இருந்து அப்படியே பறகுது. Catapulting from the ledge. அப்படியே இப்ப ஒரு மலை மேல இருந்து அது அப்படியே ஒரு ஃபிளைட் அப்படியே பறகுது. It is flying. Ledge அப்படின்னா edge.
He flew at first with rapid beat. ரொம்ப வேகமா பறந்தது. Level direct, then with the grasp of a spiral strategy in flight. அப்படியே ஸ்பைரலா பறந்து சுத்தி போய் பறந்து he climbed the orbit with swift and easy undulations. அப்படியே போய் and reach position where he might survey the bird. For bird it was, but such a bird as never flew. என்ன சொல்லுதுன்னா, அந்த பறந்து வந்த பறவை என்ன பறவை அப்படின்னு பாக்குறதுக்காக ஒரு உயரமான இடத்திற்கு போய் அப்படியே சுத்தி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு. அது ஏன் இப்படி பார்த்துச்சு அப்படிங்கறத ஆத்தர் சொல்றாரு. என்ன அப்படின்னா, அந்த பறவை போல இது மாதிரி ஒரு பயங்கரமான பறவையை இந்த வரைக்கும் இந்த ஈகிள் பார்த்ததில்லை. It had never seen such a powerful bird with such a powerful flying strategy between the heavens and the earth. வானங்களுக்கு மேல் வானத்திற்கும் கீழே பூமிக்கும் இடையே இது பல பறவைகளை பார்த்து பல பறவைகளை தோக்கடிச்சிருக்கு. ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு பறவை பார்த்ததில்லை. அந்த காலம் தொட்டு இந்த காலம் வரை இந்த பறவை பார்த்ததில்லை. Since pterodactyls, long before the birth of condors, learned to kill and drag their carrion up the Andes. Okay. Since pterodactyls is the ancient type of bird. Okay. Pterodactyl, it's a Greek term which refers to a reptile with wings which had the habit of catching animals and birds and taking them to the top of the Andes. Andes is a mountain range. And the mountain range மேல வரைக்கும் தன்னுடைய பிரேயை கொண்டு போய் சாப்பிடுற அந்த பறவை வாழ்ந்த காலம் தொட்டு இந்த காலம் வரையிலும் இந்த மாதிரி ஒரு பவர்ஃபுல் பேர்டை இந்த ஈகிள் பார்த்ததில்லை. நவ் அந்த பேர்டு வந்து தூரத்துல போயிட்டு இருக்கு. அந்த பேர்டை வந்து இந்த ஈகிள் பாக்குது. The senior bird is looking at the new bird. Look at the way the senior bird describes the new bird. The new bird is described using the word invader. What do you mean by invader? What is the meaning of the word invader? A bird that enters into somebody else's territory, that is called invader, without permission. Okay, எந்த பர்மிஷன் இல்லாம இன்னொருத்தர் ஏரியாக்குள்ளார நுழையிறது. The eagle stared at the invader, marked the strange bat-like shadow moving. அந்த பேர்டு வந்து ஒரு பேட் மாதிரி இருந்தது, ரொம்ப பெரிய விங்ஸ் இருந்தது. in league over the roofs of the world. அப்படின்னா அந்த வானங்களோடு ஏதோ ஒரு தொடர்பு வைத்து கொண்டு அந்த heaven வந்து is trying to support this particular invader bird, that it's cast the shadow over the whole of the earth. இந்த ஈகிளுடைய ஏரியா ஃபுல்லாவுமே அதோடைய விங்ஸ் உடைய ஷேடோல கவர் ஆயிடுச்சு. அப்ப இந்த பறவைக்கு ஒரு பயம் வந்துருச்சு. Was it a flying dragon? Head, body and wings, a tail fan spread and taunt like his own before the strike, and there is front two whirling eyes. அந்த கண்ணை பாருங்க, அது வந்து எவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா இருந்தது. That took unshuttered the full blaze of the meridian. The eagle never yet had known a rival he would not grapple, but something in this fellow's strength of back, his plated glistening shoulder, had given him pause. பயங்கரமா இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, அந்த பறவை பயங்கரமா அந்த கண்ணு வந்து கொஞ்சம் கூட சிமிட்டாம அப்படியே பறந்துகிட்டு இருக்கு. அந்த பறவையினுடைய அந்த ஐ சைட் இருக்குல்ல, எவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னு மாத்தர் டிஸ்கிரைப் பண்ற. இன்வேடர் பேர்டுடைய ஐ சைட். இட் ஹேட் கம்ப்ளீட் விஷன் ஆஃப் the meridian. அந்த ஏரியா ஃபுல்லாமே இந்த குளோப் அந்த எவ்வளவு தூரம் அதால கவர் பண்ணணுமோ அவ்வளவு தூரம் கவர் பண்ணுது. அதெல்லாம் பறந்து போறத பாக்குது. இந்த மாதிரி நிறைய பறவைகளை பார்த்துருக்கு. ஆனா இந்த பறவை கிட்ட ஏதோ ஒண்ணு புதுசா இருக்கு. என்ன இருக்கு அப்படின்னா, the strength, the glistening strength of the shoulder. அந்த ஷோல்டர் வந்து அப்படியே மினுமினுக்குது. அந்த மினுமினுக்கிறது, அந்த வேகம், அதனுடைய கண்ணுல இருக்க பவர் எல்லாம் பார்த்தோன்னா இந்த பறவை என்ன சொல்லுச்சு, இவன் கிட்ட போய் நம்ம மோதி ஜெயிச்சிட முடியாது, இவன் கிட்ட போய் மோதி நம்ம ஜெயிச்சிட முடியாது அப்படின்னு சொல்லி இது முடிவு பண்ணுச்சு. And did that thunder somewhere in his throat not argue? Lightning in his claws. Okay, அவனுடைய claws, அந்த பேர்டுடைய claws வந்து it was bit lightning, அப்படியே பலபலன்னு இருந்துச்சு. And then the bird was observing the speed of the invader bird
அண்ட் அதனுடைய ஸ்பீட் எவ்வளவு வேகமா இருந்துச்சான்? இட் வாஸ் டபுள் த ஸ்பீட் ஆஃப் இட்ஸ் ஓன். தன்னுடைய வேகத்தை விட அந்த இன்வைடர் பேர்டுடைய வேகம் வந்து ரெட்டிப்பாக இருந்தது. இந்த வேகம், அந்த ரெட்டிப்பாக இருந்த வேகத்தை பார்த்தோன்னா இவர் ரொம்ப டிஸ்டர்ப்ட் ஆயிட்டார், கோபமாவும் ஆயிட்டாரு, டிஸ்கிரேஸ்டாவும் ஆயிட்டாரு. ஏன் அப்படின்னா, this bird came into my region and it was with extra territorial insolence. Insolence அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா rudeness. The bird was very rude. அது என்னத்தான் பெரிய யங்ஸ்டரா இருந்தாலும் சரி, பவர்ஃபுல்லா இருந்தாலும் சரி, எனக்கான மரியாதை எது கொடுத்துருக்கணும்ல. நான் தானே இந்த ஏரியாவை ராஜா. என்னை வந்து பார்த்துட்டு சார் குட் மார்னிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டுல என் ஏரியாக்குள்ள பறந்துருக்கணும். ஆனா அவன் உள்ள வந்துட்டு என்னை சேலஞ்ச் பண்ணிட்டு போயிட்டான் அப்படின்னு இந்த பேர்டு ஃபீல் பண்ணிட்டு, எப்படி இருந்தாலும் சரி மற்ற பேர்டு கிட்ட போய் நம்ம விளையாண்டு பார்த்த மாதிரி இந்த பேர்டு கிட்ட விளையாண்டு பார்க்க முடியாது. ஏன்? நம்மளை விட இவன் ரொம்ப பவர்ஃபுல். ஸோ த senior bird becomes very frustrated. It knows that it is no more powerful in that area. நம்மையும் அசிச்சு பாக்குறதுக்கு ஒரு ஆள் வந்துட்டான் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு வந்து உள்ள ஆழமா கொண்டு போயிடுச்சு. கொண்டு போனதுனால now in the evening this bird was found on the cracks again, this time with sloven shoulder and nerveless claws. அந்த claws எல்லாம் கூட ஸ்ட்ராங்கா இல்லாம அப்படியே வீக் ஆயிடுச்சு. ஏன் அப்படின்னா, the spirit of the bird has become weakened. எனிமியை பார்த்து பயந்துருச்சு. பார்த்து பயந்ததுனால அதனுடைய ஷோல்டரும் சொங்கி ஆயிடுச்சு, அதனுடைய கிளாஸ்லயும் grip இல்லாம போச்சு. dusk has outridden the sunset by an hour. ஓகே, இன்னும் நைட்டே ஆகல, ஆனா இந்த பேர்டுக்கு எல்லாமே இருட்டா தெரியுது. அரண்டவனுக்கு இருண்டதெல்லாம் பேய் அப்படிங்கிற மாதிரி, a man who is psychologically affected cannot see things clearly, to haunt his unhorizoned eyes. Okay, something was disturbing him, and soon his flock, flushed with the chase, would be returning, threading their glorious curves up through the crimson archipelago. Now the author is telling what will be the condition of the bird. Abdina, the bird is accepting defeat, so it is going to die. And அது எப்படி சார் நடக்கும் அப்படின்னா, இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல the flocks which had gone away from this forest to the nearby thicket, they will be returning. Okay, and while returning, sometime they will be terrorized normally by this bird, but this time those birds will not be terrorized because this bird would be dead by then. Okay, how will it be dead? அப்படின்னா physically dead இல்ல, the bird has accepted defeat, so it will not trouble those birds because the sound made by the birds will not be heard by this dying eagle. அந்த வெளியே போன பறவைகள் நார்மலா இந்த சைடுல வரும்போது எப்பொழுதுமே இந்த பறவை என்ன பண்ணும், கொஞ்சம் அந்த பறவைகளை எல்லாம் பயமுறுத்தி வைக்கும். ஆனா இன்னைக்கு அந்த பறவைகள் எல்லாம் பயம் இல்லாமல் இந்த ஏரியாவை கிராஸ் பண்ணி போவோம். ஏன் அப்படின்னா, இந்த பறவை is very much thinking, and it is almost becoming deaf because it is brooding அப்படின்னா deeply thinking over the lost empire of the peaks. என் ஏரியா என் கையை விட்டு போயிடுச்சு. ஏன்? என்னை விட பவர்ஃபுல்லா ஒருத்தன், என் கண்ணை விட அவனுடைய கண்ணு பவர்ஃபுல், என்னுடைய பிளைட் மோடை விட அவனுடைய பிளைட் மோடு டபுள் 2x. அப்ப அவனுக்கு முன்னாடி நான் ஒண்ணுமே இல்ல. அப்ப இன்னமேட்டுக்கு இந்த கிங்டம் ஏன் கிங்டம் இல்ல. ஏன்? அவன் வந்துட்டு போயிட்டான், ரெண்டாவது தடவையும் வந்துட்டு போயிட்டான். அப்ப இன்னமேட்டுக்கு நானு இந்த ஏரியாவுக்கு கிங் இல்ல அப்படின்னு அந்த பேர்டு முடிவு பண்ணிருச்சு. And that is the end of the poem. Okay, so this poem is about a bird which accepts defeat before a young bird. The psychological problem. So இந்த poem எந்த கேட்டகரியில கொண்டு வரலாம் அப்படின்னா, psychological realism அப்படிங்கிற கேட்டகரியில கொண்டு வரலாம். Psychological realism. So what is the problem of the bird? The problem of the bird is psychological problem. Along with psychological problem, there is little physical problems. Did you understand this poem, teachers? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ஏதோ questions இருக்கா?